السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اشرف الخلق واکرم الاولین والآخرین، نبینا وحبیبنا ومولانا وسیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك نبينا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز محترم برادران ملت، معزز ناظرین و مکرم سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کے بے پناہ کرم سے اور اس کی بے حد و بے انتہا نوازش اور مہربانی سے آپ کو ہم کو نبیوں کے امام، رسولوں کے تاجدار، سید المرسلین، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں شامل ہونے کا موقع نصیب ہوا۔ یہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہم کو جو انعامات عطا فرمائے، جو روحانی سرفرازیاں نصیب فرمائیں، جو ایمان کی برکتیں نصیب فرمائیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آپ کی امت کو جو سب سے بڑا انعام عطا کیا گیا وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات عظیمہ میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تمام پیغمبروں سے بڑھ کر معجزات ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر اور عظیم اور بے شمار اور لاتعداد اور انتہائی عظمت والے معجزات میں سب سے بڑھ کر عظمت والا معجزہ قرآن مجید ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی امت کو جو سب سے بڑا تحفہ دیا گیا وہ عقیدہ توحید ہے، کیونکہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے امام اور پیشوا اور قائد اور سردار اور امام بن کر دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یعنی کئی پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد رب العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتا ہے، یہ سب کے سب جن کا ذکر ہوا وہ سب پیغمبر، اس آیت سے پہلے کی آیتوں میں پیغمبروں کا ذکر ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب اولئک، یہ وہ ہیں، الذین ھدی اللہ، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دی، فبہداہم اقتدی، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ اولین و آخرین آپ کی پیروی کریں۔ آپ مطیع بننے کے لیے نہیں آئے، آپ تو اپنے پروردگار کے مطیع ہیں، لیکن جتنی مخلوقات ہیں وہ سب آپ کے مطیع ہیں، آپ سب کے مطاع ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں پیدا فرمایا گیا کہ آپ کسی کی اقتداء کریں، بلکہ آپ کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ اولین و آخرین آپ کی اقتداء کریں، آپ کی پیروی کریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو محقق علی الاطلاق، استاد المحدثین فی الہند، امام الائمہ، امام جلیل
حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس اللہ تعالیٰ صدہ العزیز اپنی مشہور زمانہ شورۂ آفاق اور انتہائی معرکۃ الآراء کتاب مستطاب دلائل النبوہ میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پیروی کیجئے، ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے، حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ان کی ہدایت کی آپ پیروی کیجئے کا مطلب یہ ہے، تفسیر اس کی یہ ہے، ان مبارک الفاظ کی تفسیر یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جتنے کمالات سب پیغمبروں کو جدا جدا عطا کیے گئے، ان سب کمالات کو اپنی ذات میں آپ تنہا جمع کر لیجئے۔ ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے گا مطلب ہے کہ ان سب کے کمالات کو آپ اپنی ذات والا صفات میں جمع کر لیجئے۔ جس کو جو عظمت جو شان عطا کی گئی، اس عظمت اس شان کو آپ اپنے آپ میں جمع کر لیجئے۔ سب پیغمبروں کے پورے کمالات کو آپ جمع کر لیجئے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو عزیزان محترم، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمام پیغمبروں کے پورے کمالات جمع ہو گئے۔ کمالات کو اگر پھیلا کے دیکھا جائے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک علیہ السلام، انبیاء و مرسلین علیہ السلام نظر آتے ہیں۔ سب پیغمبروں کے جملہ کمالات کو اگر ایک نقطے پہ سمیٹ کے دیکھا جائے تو ذات والا صفات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ آپ جس اعتبار سے دیکھیے، جس زاویے سے، جس اینگل سے، جس جہت سے دیکھیے، جس گوشے سے، جہاں سے دیکھیے، جس نقطۂ نظر سے دیکھیے، جس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں سب پیغمبروں کے پورے کمالات جمع نظر آتے ہیں۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کیوں سب کمالات جمع ہو گئے، پورے پیغمبروں کے پورے کمالات جمع ہو گئے؟ اس واسطے سب پیغمبروں کے پورے کمالات کے ساتھ ساتھ پورے پیغمبروں کے پورے معجزے بھی آپ کی ذات اقدس میں جمع ہو گئے۔ جتنے پیغمبروں کو جتنے معجزے دیے گئے تھے، سب معجزات آپ کی ذات اقدس میں جمع ہو گئے۔ بالفاظ دیگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں سب معجزے جب جمع ہو گئے تو پھر آپ کی امت کے اولیاء کے ذریعے اب قیامت تک ان سب معجزوں کا کرامت کے نام سے ظہور ہوتا رہے گا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو آپ کے نام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب معجزے دنیا میں ظاہر ہوتے رہیں گے۔ صرف کتابوں میں لکھ کے رکھنے کے لیے نہیں ہے، صرف بیان کرنے، بولنے، بتانے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر صبح قیامت تک حقیقی صورتحال کے اعتبار سے اس کو ظاہر کرنے کے لیے وہ ہے۔ اور یہ بات ائمہ اکابرین کے پاس مسلم ہے کہ پیغمبر کو جو کمال بطور معجزہ عطا کیا جاتا ہے، ان کے طفیل میں وہ معجزہ ان کی امت کو بطور کرامت بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اکا دکا بڑے بڑے معجزات کو چھوڑ کر ان کی امت کے اولیاء میں وہ سب کمالات بطور کرامت کے منتقل کیے جاتے ہیں۔ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی سمجھ میں آتا ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے جیسے ہیں۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ کہ سب پیغمبروں کے سب کمالات آ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہو گئے، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ کمالات، آپ کے وہ معجزات بطور کرامت کے آپ کی امت کے اولیاء میں پھیل گئے۔ اس اعتبار سے آپ کی امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند قرار پاتے ہیں۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عظیم عطا کیے گئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے، ان کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حساب نہیں، کوئی شمار نہیں۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں معجزے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ریکارڈڈ ہیں۔ جو ریکارڈڈ ہیں وہ معجزے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور جو ریکارڈ نہیں ہیں، جو آف ریکارڈ ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہر معجزات تو آج تک کوئی ایک جگہ جمع کر کے لکھنے کی بات کر نہیں سکتا، اس کو محفوظ کرنے کا دعویٰ کر نہیں سکتا، تو اس کی تو کوئی گنتی ہی نہیں، اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اور ان معجزات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے، ان معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن مجید کی جس قدر کثرت کے ساتھ اس امت میں تلاوت کی جاتی ہے، اس قدر کثرت کے ساتھ کسی قوم میں کوئی آسمانی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ آپ توریت، زبور، انجیل کی مثال بھی لے لیجیے، یقیناً وہ کلام الہی ہے، ہمارا اس بات پہ ایمان ہے۔ ابھی الگ بات ہے کہ اس میں تحریف بعد میں ہوگی، جب نازل ہوئی تھی وہ کتابیں تو من جانب اللہ نازل ہوئی تھی، ان کتابوں پہ ہمارا اسی طرح ایمان ہے۔
اس طرح قرآن مجید پر ہمارا ایمان، مگر بعد میں ان میں رد و بدل ہو گیا، تحریف ہو گئی، اور کئی کتابوں کا تو حال یہ ہوا، بڑی بڑی کتابوں کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کہ حال یہ ہوا کہ دوسری زبانوں میں وہ کتابوں کے ترجمے پڑھے جانے لگے جس زبان میں نازل ہوئی، اس زبان میں وہ کتابیں نہیں پڑھی جاتی، بدلی ہوئی حالت میں صحیح پھر بھی نہیں پڑھی جاتی۔ لیکن قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے، کوئی کل صبح کی بات نہیں ہے، پرسوں شام کی بات نہیں ہے، کوئی 10-20 سال پہلے کی بات نہیں ہے، کوئی 25-50 سال پہلے کی بات نہیں ہے، قرآن مجید کو نازل ہو کر قریب 1500 سال کا عرصہ ہونے کو آ رہا ہے، لیکن قرآن مجید کے ایک نقطے میں بھی کمی و بیشی نہیں ہو سکی، ایک زبر زیر نہیں بن سکا۔ اور اس کتاب کے ترجمے جو پڑھے جاتے ہیں وہ سیکنڈری حیثیت سے پڑھے جاتے ہیں، بحیثیت عبادت خالصہ۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیجیے کہ نماز میں جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن مجید کے ترجمے کے طور پہ نہیں بلکہ قرآن مجید کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے مبارک الفاظ ہی نماز میں پڑھے جا سکتے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ علاوہ ابھی جو قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کے مبارک نتیجے میں جو مسجدوں کے ممبر و محراب، دیوار و در کلام الہی کی گونج سے معمور ہو رہے ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفعنا لک ذکرک کی ایک مثال ہے۔ اور اس تمہید کو سمیٹتے ہوئے میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ اسلام میں عبادت کرنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ جو عبادتیں زبانی جو عبادتیں کی جاتی ہیں، اعضاء کے ذریعے زبان کے ذریعے جو عبادتیں کی جاتی ہیں، مالی عبادتوں کو چھوڑ کے زبان سے کی جانے والی عبادتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم ترین عبادت ہے نماز پڑھنا۔ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، اور کسی پیغمبر کی کسی شریعت میں اس سے بڑی عبادت نہیں ہے۔ سب سے بڑی عبادت نماز پڑھنا ہے، اور نمازوں میں سب سے اہم ترین نماز فرض نماز ہے۔ اس سے بڑھ کر نہ عبادت کوئی کر سکتا ہے، نہ عبادت کی کوئی شکل بن سکتی ہے، نہ روحانیت کی ترقی کے لیے کوئی اس سے بہتر کوئی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور نہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ چنا جا سکتا ہے۔ سب سے اہم ترین عبادت ہے نماز پڑھنا، اور نمازوں میں سب سے افضل نمازیں ہیں، سب سے بڑھ کر تاکید جن نمازوں کے فرض نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب اس کے بعد پھر واجبات، سنن، اور آخر میں پھر نوافل کا درجہ ہے۔ لیکن نماز پڑھنا افضل ہے کا مطلب یہ ہے کہ نفل نماز بھی اگر ہے تو بقیہ عبادتوں سے وہ افضل ہے۔ نفل نماز بھی بقیہ نمازوں سے افضل ہے، اور قرآن مجید کی نماز میں تلاوت کرنا اور نماز پڑھنا، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چاہے وہ نفل نماز ہی کیوں نہ ہو، یہ سب سے اہم طریقہ، سب سے افضل طریقہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا۔ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنا۔ نماز میں رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے مطلب حالت نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ سب سے اہم طریقہ ہے عبادت کرنے کا۔ اور خود ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک تھا تلاوت قرآن مجید کا، نماز میں قرآن مجید پڑھنے کا ہی تھا۔ اس واسطے بطور خاص جن لوگوں کو تہجد کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، ان لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ نماز تہجد میں قیام کو لمبا کر کے قرأت کی کثرت کریں۔ اگر زیادہ قرآن مجید یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، حفاظ کرام ہیں وہ تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر حفاظ نہیں بھی ہیں، کوئی دوسرے لوگ ہیں غیر حافظ ہیں لیکن قرآن مجید اگر ان کو زیادہ یاد ہے تو زیادہ پڑھیں، اس سے بہتر کوئی طریقہ ہی نہیں عبادت سے نہیں۔ اب جن کو زیادہ قرآن مجید یاد نہیں ہے تو ان کے لیے اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ جو صورتیں یاد ہیں انہی صورتوں کو مکرر پڑھتے جائیں۔ مثلا سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الاخلاص ہی کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، 11 مرتبہ، 40 مرتبہ، 100 مرتبہ، جتنے مرتبہ ہو سکے، مطلب یہ کہ رکعت کو لمبی کرنے کے لیے جو صورتیں یاد ہیں انہی صورتوں کی مکرر تلاوت کر کے رکعتوں کو لمبی کریں، نماز میں قرآن مجید پڑھیں، یہ سب سے افضل طریقہ ہے عبادت کا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم اتر کر دیکھتے ہیں، اب یہاں پر ایک بات اور ہے کہ فرض نمازوں کی اہمیت نوافل سے بہت زیادہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمانوں پر کیا ضروری ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرائض بتلائے، جو فرائض ہیں، نماز، روزہ وغیرہ جو فرائض ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کا ذکر کیا، تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو بتایا ہے اس کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آپ نے جو فرائض بتائے اس کو میں کبھی ترک نہیں کروں گا، اور اس پر میں زیادتی بھی نہیں کروں گا۔ اب نفل کا مطلب ہی ہے کہ وہ زیادتی ہے، پڑھنے والے کو ثواب ہے، پڑھنے والے کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نفل کا مطلب ہی اضافہ ہے، پڑھنے والے کے لیے بہت ثواب، بہت زیادہ ثواب۔
अगर कोई जिंदगी भर भी नहीं पढ़ा तो उससे गुनाह तो नहीं है। नफिल का मतलब ही यही। तो उन साहबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, जो आप अहकाम आपने बताए हैं उन पर मैं मतलब जिन फराइज का आपने जिक्र किया फराइज को अदा करता रहूंगा, उस पर ज़्यादती तो अलबत्ता मैं नहीं करूंगा। ये कह के वो रुखसत हो गए। जब वो जा रहे थे तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया कि अगर कोई किसी जन्नती को देखना चाहता है तो उस शख्स को देखे। उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि फराइज की पाबंदी करेंगे। ये कह के वो जा रहे थे तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई चाहता है कि किसी जन्नती को देखे, उनको देखे। तो इससे मालूम हो रहा है कि नमाजों में सबसे अफजल नमाजें फर्ज नमाजें। नफिल नमाज का दर्जा उसके बाद है, उसके बाद का गिरेज, उसके बाद का मरतबा है। ये बोलने की जरूरत इसलिए पेश आ रही है कि जिन लोगों के जिम्मे फर्ज नमाजें हैं उनको नवाफिल में मशगूल होने के बजाय पहले फर्ज नमाजों की सदा करना चाहिए, और जो सवाब नवाफिल में मिलने का है उससे बढ़कर सवाब उनको उन नमाजों में मिल जाएगा। नफिल में जितना सवाब है फर्ज में उससे बढ़कर सवाब है। नफिल में भी सवाब है, बहुत ज्यादा सवाब है, मगर फर्ज का सवाब उससे और बढ़ के भी ज्यादा बढ़ के और ज्यादा बढ़ के सवाब है फराइज में। अगर किसी के जिम्मे एक वक्त की फर्ज नमाज भी है तो उसको जब तक वो नमाज की खजा ना हो जाए नवाफिल की तरफ मुतवज्जो नहीं होना चाहिए। नमाजों में सबसे अफजल नमाज फर्ज नमाज है, और फर्ज नमाजों के बाद कुर्ब इलाही हासिल करने का उससे बड़ा कोई जरिया ही नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पर नवाफिल हैं जिनके जिम्मे फर्ज नमाजें नहीं है, या जिम्मे फर्ज नमाजें थी लेकिन सब अदा करके फारिग हो गए हैं, फर्ज नमाजें जिम्मे में नहीं है, तो जब नवाफिल का दर्जा आता है। फर्ज नमाजें अगर बाकी हैं तो जितनी देर में नवाफिल पढ़ने का इरादा है उतनी देर में नवाफिल मौकूफ रख के पहले फर्ज नमाजों की सदा करें, उसमें सवाल और ज्यादा है। और फर्ज का मतलब यह है कि लाज़िमी है। अब उसके बाद फर्ज नमाजों के बाद नफिल नमाजें हैं। ये सबसे अफजल तरीन तरीका है अल्लाह ताला की इबादत करने का, और हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक ये था कि जब कोई रूटीन से हटके जो कोई मामला पेश आता तो आप दुगाना अदा फरमाते थे, 2 रकात नफिल नमाज अदा फरमा लिया करते थे। मसलन अगर आप सफर में निकलते, किसी मुकाम पे काफिला उतरता, किसी मंजिल पे उतरते, तो मंजिल पर उतरने के बाद 2 रकात नफिल नमाज आप वहां पढ़ लिया करते थे। सफर के दौरान अगर तेज आंधी चलती, हवा अगर तेज चलती तो आप 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लिया करते। बारिश तेज बरसती तो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लिया करते। किसी अहम मुकाम पे जाते, मतलब बोलने का मतलब ये है कि इस तरह ऐसे मौकों पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुगाना अदा फरमाते थे। सफर में निकलने से पहले 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के निकलते थे, सफर से वापस आने के बाद 2 रकात नफिल अदा फरमाते थे। बल्कि तहियतुल मस्जिद का तो हुक्म शायद आप लोगों को मालूम ही होगा कि आदमी अगर किसी मस्जिद में जाए तो उस मस्जिद का तहिया यह है कि ऐसे ही उस मस्जिद में ना बैठ जाए, बल्कि 2 रकात नफिल नमाज तहियतुल मस्जिद की नियत से पढ़े। उसमें शरीयत मुतहरा में एक आसानी ये है कि एक आदमी अगर दिन में एक मरतबा तहियतुल मस्जिद पढ़ लेता है तो दिन भर के लिए काफी हो जाता है। एक मरतबा अगर पढ़ लेता है, और ऐसा भी नहीं कि एक मस्जिद में अगर पढ़े हैं तो दूसरी मस्जिद में जाने के बाद दोबारा फिर जरूरी हो, ऐसा भी नहीं है। मतलब ये है कि वो नफिल है, पहले तो वो वाजिब तो नहीं है, नफिल है, बाई से सवाब है। मस्जिद का तहिया है, यानी दिन में एक मरतबा मस्जिद में आने के बाद अगर आदमी मस्जिद में बैठना चाहते हैं, मकरूह वक्त नहीं है, तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म है, दुगाना अदा करने का हुक्म है। कोई हाजत पेश आती तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नफिल नमाज अदा फरमा लिया करते। तो बोलने का मतलब यह है कि फर्ज नमाजों के बाद जो सबसे अहम तरीन इबादत है वो नफिल नमाज है। अगर ज्यादा लंबा वक्त नहीं पढ़ना है तो 2 रकात नमाज पढ़ने में कितना वक्त लगता है। और उसके साथ मिला के एक बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि अगर किसी मस्जिद में जाना हुआ या किसी नए मुकाम पे जाना हुआ तो ऐसे मुकाम पर भी अगर 2 रकात नफिल नमाज अदा कर ली जाए तो उसमें बहुत खैर है, क्योंकि जमीन का हिस्सा गवाह बन जाता है। और नमाज क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का एक मुकम्मल तरीका है, यानी अल्लाह ताला की इबादत का ऐसा कामिल तरीका है वो कि इबादत का उससे बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता, उससे बेहतर तरीका तो नहीं हो सकता जितने तरीके उसके बाद है। तो सबसे पहले तो फर्ज नमाजें हैं, फर्ज नमाजों के बाद नवाफिल हैं, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक नवाफिल भी अदा करने का चूंकि था, तो किसी को तौफीक मैसर आ जाए उससे अच्छी बात क्या है। तो बहरहाल इबादत के तरीकों में सबसे पहला तरीका ये है कि नफिल नमाज पढ़ी जाए, नमाज पढ़ी जाए, फर्ज नमाज पढ़े फिर नफिल नमाज, ये सबसे अहम तरीका है। चुनांचे आप देखेंगे जितने अकाबिर औलिया हैं, बुजुर्गान दीन हैं, उनकी जिंदगियों में, उनके उसमें में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इतनी 100 रकअतें पढ़ा करते थे, इतनी देर तक नमाज पढ़ा करते थे, इतनी रात तक नमाज पढ़ा करते थे। इस तरह की रिवायतें मिलती हैं, यानी बहुत बड़ी तादाद में नफिल नमाजें पढ़ने का मामूल
औलिया व सालिहीन व अख्ताब व बुजुर्गान दीन का रहा। तो हमारे सरकार हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि आपने खुद अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया कि आपकी ज़िंदगी में 40 साल मुसलसल इस तरह गुजरे कि इशा के वजू से आपने फजर की नमाज अदा फरमाई। यानी एक रात भी ऐसा दरमियान में नहीं हुआ कि वजू टूट गया हो फिर आपको दोबारा वजू करने की जरूरत पड़ी हो। खैर वो तो करामत है, किसी आम आदमी के बस की बात तो छोड़िए, आप दूसरे औलिया के लिए भी मुश्किल है। वो तो सरकार गौसे पाक की बात वो आपके साथ साथ है, आम लोग तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते उसका, क्योंकि इंसान एक रात 2 रात 3 रात वजू कायम रखने में कामयाब हो सकता है। इस तरह 40 साल तक इस तरह वजू कायम रखे कि एक दिन भी वजू ना टूटे, ये आम लोगों को तो आप जाने दीजिए, दूसरे औलिया के बस की बात भी नहीं। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुसूसी वस्फ रहा। जाहिर सी बात है कि इशा के वजू से जब आपने फजर की नमाज अदा की तो आप अंदाजा लगे कि किस कदर इबादत में मशगूल रहा करते होंगे। तो बोलने का मतलब यह है, अब ये तो बतौर मिसाल, क्योंकि सिलसिले खादरिया के हवाले से हम हर बात करते हैं, इस वास्ते मिसाल हम सरकार गौसे पाक की दे रहे हैं मिसाल, वरना आप जितने सलासिल में देखेंगे हर जगह यही बात देखेंगे, हर जगह आपको यही बात नजर आएगी, हर जगह पूरे सलासिल में। तो बोलने का मतलब यह है कि कुर्ब इलाही हासिल करने का, रब्बुल आलमीन का कुर्ब पाने का सबसे अहम तरीका यह है कि नमाज पढ़ी जाए, उससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। यानी आप फरमाते हैं कि तुम्हारी दुनिया में से 3 चीजें मुझे महबूब हैं। एक औरत, मतलब है कि शादीशुदा जिंदगी गुजारना ये पसंद है, उसको पैगंबरों की सुन्नत है। दूसरे इतल, खुशबू, उसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। और तीसरे नंबर पर आप फरमाते हैं, और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने चांदी में आपको कोई अट्रैक्शन नहीं रहा, मालो घर में आपको कोई अट्रैक्शन नहीं रहा, जमीन जायदाद में आपको कोई अट्रैक्शन नहीं रहा। अल्लाह माफ करे, यानी मतलब आम लोगों की जिंदगियों में जो बातें हम देखते हैं उन बातों में से कोई बात हमको वहां नजर नहीं है। आम आदमी को जो अट्रैक्शन होता है माल में, दौलत में, जायदाद में, जमीन जायदाद, माल घर, सोना चांदी, जमाना, इसमें लोगों का अट्रैक्शन, मतलब आम इंसानों का अट्रैक्शन इसमें होता है। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन चीजों में कभी कोई अट्रैक्शन नहीं रहा। आप फरमाते हैं, लो शिअतु लसारत नहिया जिबालु ज़हब, अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चलने लगे। मतलब ये, लेकिन आप ऐसा चाहते ही नहीं, आपको पसंद ही नहीं है। अलबत्ता अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आम इंसानों की जो साइकोलॉजी है, आम इंसानों के जहन में जो बात पाई जाती है, आप कैसे से कैसे आदमी से बात करके उसको कुछ फाइनेंशियल फायदा पहुंचाने की बात कीजिए, कुछ माशी फायदा पहुंचाने की आप बात कीजिए, कैसे से कैसे आदमी क्यों ना हो, आप देखिए किस कदर दिलचस्पी के साथ वो आपकी बात सुनेगा। तो इंसानों का नेचर ऐसा होता है। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक में वो बात कतई तौर पे नहीं पाई जाती। क्यों? इसलिए कि इमाम बूसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वकैफा तदउ इलल दुनिया, दुनिया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जानिब कैसे मुतवज्जो कर सकती है, अगर आप ना होते तो दुनिया वजूद ही में ना आती। यानी इन चीजों की तरफ, किसी चीज की तरफ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कतई तौर पर कोई अट्रैक्शन नहीं रहा। सुनाते हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारी दुनिया से मुझे 3 चीजें पसंद, सोने का, चांदी का, मालो घर का, जमीन जायदाद का आपने जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि 3 चीजों में आपने फरमाया। एक तो औरत पसंद है, मतलब शादीशुदा जिंदगी गुजारना ये पसंद है, पूरे पैगंबरों की सुन्नत की फितरत है, अल्लाह ताला की मर्जी है। दीन की, आगे दीन की तकमील उससे होती है, नस्ल इंसानी की बका उसी के जरिए होती है, हजारों हजार फवाइद उसमें पोशीदा है, पूरे पैगंबरों की सुन्नत है। अल्लाह माशाअल्लाह सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से सुन्नत छुटी हुई है, लेकिन जब जमीन पे आएंगे मौका नहीं मिलने की वजह से छूट गई थी। अब जमीन पे दोबारा तशरीफ लाएंगे तो आप भी उस सुन्नत मुबारक पे अमल करेंगे। तो पूरे पैगंबरों की सुन्नत। तो फरमाते हैं एक तो औरत, और दूसरी बात क्या है, तो इरशाद फरमाते हैं दूसरी बात यह है कि खुशबू आपको पसंद है। खुशबू का अलबत्ता आपने पसंद फरमाया, यानी दुनिया भर की चीजों में से खुशबू को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। और तीसरे नंबर पर फरमाते हैं वखुर्रतु ऐनी फी सलाह, और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह ताला की इबादत का सबसे अहम तरीका है कि उसकी इबादत और बंदगी के तौर पे नमाज पढ़ी जाए, और नमाज में कुरान मजीद पढ़ा जाए। कुरान मजीद अगर मौका मिले तो ज़्यादा पढ़ा जाए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक यही। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर हम उतरते हैं नमाज के बाद ज़बानी इबादतों में। नमाज के बाद तो दूसरे नंबर पर जो सबसे अफजल इबादत है
بیرونی نماز قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ نماز کے باہر جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں سب سے اہم عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے، جیسا کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل العبادت قراءۃ القرآن، سب سے افضل عبادت قرآن مجید کی قراءت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ بہترین عبادت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اگر مکمل قرآن مجید پڑھا جائے تو بہت اچھی بات ہے، یا مخصوص صورتیں مخصوص آیتیں بھی بتکرار پڑھی جاتی رہیں تو وہ بھی یقیناً تلاوت میں شامل ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ اگر کوئی بتکرار پڑھتا ہے، یا سورہ اخلاص کوئی بتکرار پڑھتا ہے، یا سورہ یاسین کوئی بتکرار پڑھتا ہے، یا دیگر آیتیں یا دیگر صورتیں کوئی بتکرار پڑھتا ہے، وہ بھی 100% افضل عبادت میں شامل ہے۔ نماز کے بعد نماز سب سے افضل عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کے بعد سب سے افضل تو نماز پڑھنا، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہو تو نمبر 1، نمبر 2 بیرونی نماز قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ اب ان 2 عبادتوں کے بعد تیسرے نمبر پر جو عبادت کا طریقہ اللہ رب العالمین کے یہاں انتہائی پسندیدہ ہے وہ دیگر ذکر اذکار ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت تو افضل ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر دیگر ذکر اذکار کرنا، یعنی خاموش بیٹھنے کے بجائے زبان چلاتے رہنا، زبان سے ذکر کرتے رہنا، یہ انتہائی پسندیدہ عمل، وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ کثرت ذکر کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری آیتیں ملتی ہیں جن میں اللہ رب العالمین کے ذکر کی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ میں بھی ہم کو یہی بات ملتی ہے کہ آپ کثرت سے ذکر فرمایا کرتے۔ ذکر کی کثرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے عادت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشق کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، پریکٹس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ خاموش بیٹھنے کی عادت تو سب کو ہوتی ہے، انسان تو کیا جانور بھی خاموش بیٹھتے ہیں، وہ تو کوئی بات ہی نہیں، وہ تو کوئی بھی بیٹھتا ہے۔ خاموش بیٹھنے کے لیے پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ذکر کو جاری کرنے کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا طریقہ اس کا پریکٹس کا، مشق کا؟ تو شروع میں تو کثرت نہیں ہو سکتی، صحیح بات ہے، لیکن جب یاد آئے کوشش کر کے آدمی زبان کو ذکر کو جاری کرتا رہے تو عادت بڑھتے ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ اس کی زبان خاموش نہیں بیٹھتی بلکہ ذکر الہی سے تر رہتی ہے، اور یہ بندے مومن کے لیے انتہائی فضیلت کی بات ہے، بلکہ زندگی کا مقصد ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی ملی ہی اس لیے ہے کہ بندگی کی جائے، اگر زندگی میں بندگی نہ کی جائے تو ایسی زندگی باعث شرمندگی ہے، ایسی زندگی گزارنے والے کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ عزیزان محترم، اب ہمارے پاس الحمدللہ خیر سے ہمارے پاس اہل سنت و جماعت میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سلاسل طریقت سے وابستہ ہونے کا رجحان بڑی حد تک پایا جاتا ہے اہل سنت و جماعت میں الحمدللہ۔ اب سلاسل طریقت سے جو وابستہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد کا جو سب سے اہم جو پروسیجر شروع ہوتا ہے راہ سلوک طے کرنے کے لیے، اس میں ذکر کی کثرت ہے۔ جس دن آپ نے بیعت کر لی کسی سچے سلسلے میں، اس دن سے آپ کی جو ایکسٹرا ذمہ داری، جو عام مسلمانوں سے بڑھ کر ذمہ داری آپ پر آئی تھی، وہ سلوک طے کرنا، قرب الہی حاصل کرنا، تو اس کے لیے سب سے اہم ذریعہ بنتا ہے ذکر اذکار۔ ذکر اذکار انتہائی اہم ذریعہ بنتا ہے، اور وہ آسان بھی ہے۔ اگر پریکٹس نہیں ہے تو بہت مشکل ہے، لیکن اگر پریکٹس ہو گئی اس لیے آسان ہے کہ اس میں کچھ مال زیادہ خرچ کرنا نہیں پڑتا، کچھ جسمانی مشقت نہیں پڑتی، بیٹھی جگہ زبان ہلاتے رہنا پڑتا ہے، لیکن وہ زبان ہلانا ایک اعتبار سے دیکھا جائے انتہائی آسان کام ہے، عادت ہو جائے گی بات، لیکن جس کو عادت نہیں ہے اس کے لیے انتہائی مشکل کام ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ذکر کو جاری کرنے کے طریقوں میں 3 طریقے ہیں، سمجھے آپ 3 طریقوں میں ذکر کو جاری کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم موقعوں پر جو دعائیں پڑھی ہیں اپنی امت کو تعلیم تلقین فرمائی ہیں، پہلی فرصت میں ان دعاؤں کو یاد کر کے ہم ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا نور پوری زندگی کو چمکا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یعنی ذکر کو جاری کرنے کے بالکل پریکٹیکل طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، اور انتہائی آسان طریقہ ہے، اور انتہائی بابرکت طریقہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہم موقع پر جو ذکر اذکار فرمایا کرتے ان کو زبانی آتے ہیں، کوئی زیادہ لمبے ذکر اذکار بھی نہیں ہے۔ مثلا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے، جو چھوٹے بچوں میں مکتب میں مدرسوں میں جو دعائیں یاد دلائی جاتی ہیں، رات کو سونے سے پہلے، صبح کو اٹھنے کے بعد، مطلب بیت الخلاء کو جانے سے پہلے، آنے کے بعد کی دعا، وضو کرنے سے پہلے کی، وضو کے بعد کی دعا، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، گھر سے نکلتے وقت کی دعا،
बाजार में जाने के बाद कि आईना देखते वक्त, दूध पीते वक्त की दुआ, जो 40 दुआएं वगैरह जो याद दिलाई जाती हैं बच्चों को। बोलने का मतलब ये है कि तो देखने में 30-40 दुआएं हैं, लेकिन अगर उन 30-40 दुआओं को याद करके अगर कोई पढ़ना शुरू कर दे मौका ब मौका, इंशाअल्लाह ताला उसकी जिंदगी के 8 पहर शब रोज जिक्र इलाही से मामूर हो जाएंगे, क्योंकि हर वक्त उसकी ज़बान पर जिक्र जारी किया गया। मस्जिद में आ रहा है तो मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ, निकल रहा है तो मस्जिद के बाहर निकलने की दुआ, घर में आ रहा है तो दाखिल होते वक्त की दुआ, घर से निकल रहा है तो बाहर निकलते वक्त की दुआ। बोलने का मतलब यह है कि इस तरह दुआएं पढ़ते जाए, कदम कदम पर जिक्र इलाही को जारी किया जा सकता है। और ये जो मसनून दुआएं हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं मंक़ूल हैं, उन दुआओं में सबसे अहम दुआ, सबसे बढ़कर जिस दुआ की ताकीद है, सबसे बढ़कर जो बरकत रखने वाली दुआ है, और जिस दुआ की बरकत से अजाइब व गराइब इंशाअल्लाह ताला बंदे की जात से जाहिर होने लगेंगे, वो दुआ है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यानी हर अहम काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना, बल्कि हर छोटे बड़े काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने की आदत डालना। ये काम भी बगैर आदत के नहीं हो सकता। अगर किसी को आदत है तो फबीहा, अगर किसी को आदत नहीं है तो छोटे मोटे काम तो क्या, बड़े से बड़े काम बगैर बिस्मिल्लाह के लोग करके निकल जाते हैं। कितने लोग मैं आपको बताऊं कि जो वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना उनको याद नहीं है। वजू करने से पहले ठीक है, हमारे पास हनफियों के पास फर्ज तो नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत ही है, सही बात है, मगर अगर वजू से पहले अगर बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी जाए तो वजू करने के बावजूद वजू करने वाले को वजू का सवाब ही नहीं मिलता, क्योंकि सुन्नत से महरूमी हो रही है। हालांकि वजू हो जाता है, ठीक है, वाजिब तो नहीं है हनफियों के पास, वो भी हनफियों के पास, दीगर इमाम के पास तो वाजिब है। इमाम शाफी के पास, इमाम अहमद बिन हम्बल के पास अगर कोई वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो उसका वजू होता ही नहीं, वो बेवजू का बेवजू रह जाता है। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर वाजिब तो नहीं है फिर भी, लेकिन फिर भी वजू का सवाब पाने के लिए तो बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। खाना खाने से पहले अगर वो दुआ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़तना व वज़क़ना खैरम मिन्हु बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, या वैसे ही बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, या कम से कम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना जरूरी है ना। कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना तक उनको याद नहीं है। इसलिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि बगैर प्रैक्टिस के काम आसान नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस की मतलब मश्क की जरूरत है, यानी तवज्जो की जरूरत है, कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। शुरू के चंद दिन खूब तवज्जो करना पड़ता है। तवज्जो करते 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 जब आदत पड़ जाती है, और फिर आप तवज्जो करे बगैर खाना अगर सामने भी आए आपको, आपके अगर अलग से आप याद भी नहीं करें तो लुक़मा उठाने से पहले आपकी ज़बान खुद पड़ देती है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आदत हो जाने के बाद। और हदीस पाक में आता है कि अगर कोई खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है तो शैतान उसके साथ उसके खाने में शरीक हो जाता है। काफिरों का तरीका है वो कि रिज़्क़ से फायदा उठाते वक्त रज़्ज़ाक़ को याद नहीं करना, ये मोमिनीन का तरीका नहीं, काफिरों का तरीका है। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहुल अज़ीज़ से मंक़ूल है कि आप जब खाना खाने के लिए बैठते तो हर निवाले पर आप पूरी सूरह फातिहा पढ़ा करते। एक मरतबा मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़कर एक निवाला उठाते, फिर वो निवाला खत्म होने के बाद फिर एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ते। हर निवाले पर मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़ने का आपका तरीका था। अब हम देखते हैं कि दूसरे फिरकों के लोग, बदअकीदा फिरकों के लोग एक आध मरतबा हम फातिहा पढ़ देते हैं खाने से पहले या खाना तैयार होने के बाद, तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि फातिहा पढ़ी जा रही है। अब देखिए हमारे बुजुर्गों का मामूल क्या था, अगर वो लोग ये सुनेंगे तो शायद उनका तो सर टकरा के रह जाएगा। एक आध मरतबा की फातिहा उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, जबकि खुतूब ज़कन ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज का तरीका ये था कि आप हर लुक़मे पर मुकम्मल सूरह फातिहा की तिलावत फरमाया करते थे। तो अगर कोई हर लुक़मे पे बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो भी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कम से कम पहला लुक़मा उठाते वक्त, शुरुआत के वक्त, इब्तिदा के वक्त तो बिस्मिल्लाह पढ़ना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम तरीन सुन्नत है। हदीस बाद में आता है कि कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फहुव अबतर औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फहुवल अबतर औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हर वो काम कि जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए वो काम बेबरकत हो जाता है। अबतर है मतलब कि खैर से वो उस काम में खैर नहीं होती। जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी जाए उस काम में बरकत नहीं होती, उस काम में खैर नहीं होती। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जो जिक्र अज़कार ज़बानी तौर पे किए जाते हैं, मतलब दुआएं कि काम किसी काम के शुरू में बिलखुसूस, तो उसमें सबसे अहम जिक्र है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कोई मामूली वजीफा नहीं, कोई मामूली दुआ नहीं है, बल्कि पैगम्बरों ने कसरत से जिस जुमले को पढ़ा है वो जुमला है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से जुमला पढ़ा है, वो जुमला है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अभी रानी मदरम जो लोग अमलियात वगैरह के फन से वाकिफ हैं, उनसे आप पूछिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की क्या क्या बरकतें सामने आती हैं। बोलने का मतलब ये है कि वो सबसे अहम तरीन दुआ है। अहादीस मुबारका में तो यहाँ तक बताया गया कि अगर कोई दरवाजा बंद कर रहा हो तो बंद करने से पहले उसको बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, दरवाजा खोल रहा हो तो खोलने से पहले उसको बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, बर्तन का मुंह ढकते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म है, बर्तन को खोलते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म है, दरवाजे को कुंजी लगाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा काम आ गया कि जब बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, बल्कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का इस कदर कसरत के साथ हुक्म दिया गया कि दरवाजा खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं या कुंजी लगा रहे हैं या बर्तन खोल रहे हैं या बर्तन ढांप रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे कामों के मौके पर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म दिया गया। अब आज के दौर में जो जदीद इस्तेमाल की अशिया निकली हैं, आप उसी को उससे जोड़ के सुने। मसलन फैन का बटन खोल रहे हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलें, बंद कर रहे हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करें, कैमरा ऑन कर रहे हैं फोन का तो बिस्मिल्लाह पढ़ के ऑन करें, ऑफ कर रहे हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के ऑफ करें। ये मतलब निकलता है उसका मतलब बर्तन ढाकते हो मतलब बर्तन खोलते हो, दरवाजा खोलते हो, दरवाजा बंद करते हो, दरवाजे की कुंजी लगाते हो। बोलने का मतलब क्या है कि हर मौके पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाए। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई शख्स सैकड़ों हजारों मरतबा अपनी जिंदगी में उठते बैठते चलते फिरते हर काम के मौके पर हजारों मरतबा और जिंदगी भर में करोड़ों मरतबा जो अल्लाह को उसके इसमें आजम अल्लाह के साथ रहमान और रहीम कह के पुकारता रहे, तो क्या अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अज़ाब देगा? जो जिंदगी भर करोड़ों मरतबा जो रहमान और रहीम कह के पुकार चुका हो इसमें आजम के साथ मिलाकर, क्या अल्लाह ताला की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जह नहीं होगी? क्या परवरदिगार आलम उसको अपने जिक्र पाक की बरकतों से सरफराज नहीं फरमाएगा? तो सबसे पहला तरीका आप समझिए कि अज़कार को जारी करने का मसनून दुआएं पढ़ना, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए वो दुआएं जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं, याद करके उन दुआओं को याद करने का मतलब एक मरतबा याद करके छोड़ देना ये नहीं, मतलब याद करने के बाद पढ़ने की प्रैक्टिस और मशक करने के बाद कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते ऐसी आदत हो जाए कि जब वो काम हो रहा हो तो खुद बहुत दुआ जबान से निकलती जाए और इस तरह जबान जिक्र इलाही से तर हो। और उन अज़कार में सबसे अहम जिक्र जो हर जगह हर वक्त हर मौके पर पढ़े जाने का है वो है बिस्मिल्लाह शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बिस्मिल्लाह हर मौके पर पढ़े जाने वाला ये वजीफा है। अज़ीज़ान मुहतरम, उसके बाद हम देखते हैं कि एक तो तरीका ये हो गया जिक्र को जारी करने का। अब उसके बाद दूसरे तरीके के तौर पर जो बात हमारे सामने आती है, दूसरा तरीका जिक्र अज़कार को जारी करने का जो है वो है चलते फिरते उठते बैठते जिक्र की आदत रखने का। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका है और इसी तरीके से जिक्र जारी होता है। जिक्र जारी होने का प्रैक्टिकल तरीका यही है कि उठते बैठते चलते फिरते अपने काम में मशगूल रहते हुए जबान पर जिक्र इलाही जारी हो। और जिक्र इलाही क्या जारी हो? तो दुरूद शरीफ भी हो सकता है वो, या कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो सकता है, या इस्तिग़फ़ार, या ऐसा भी कर सकते हैं आप उसको डिवाइड कर लें। मसलन अब आपके हाथ में है, जैसा चाहे आप उसको डिवाइड करें, या आप चाहें तो अब आप ऐसा एक अंदाजा कायम करके 8 बज रहे हैं, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक दुरूद शरीफ ही पढ़ते जाएं, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक इस्तिग़फ़ार ही पढ़ते जाएं, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़ते जाएं। चाहें तो औक़ात को डिवाइड भी कर सकते हैं। यानी मतलब ये कि अब इंसान 24 घंटे में से 7-8 घंटे सोने के बाद अब जो बखिया दिन और रात का हिस्सा जो जाग के गुजारता है, जाहिर सी बात है उस जिक्र की वजह से कोई काम रुकता नहीं। मसलन अब आप गाड़ी पे बैठ के कहीं जा रहे हैं, खामोश जाने के बजाय दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, या ला इलाहा इल्लल्लाह के कलीमे को ज़बान पे जारी रखें, या इस्तिग़फ़ार के कलीमे को ज़बान पर जारी रख कलीमा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते जाएं। बोलने का मतलब ये है कि ज़बान को हिलाने की आदत पड़ जाए। और ये दूसरा तरीका, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका है। इस तरीके से पूरी जिंदगी इंसान की जिक्र इलाही से तर हो जाएगी। हो सकता है कि शुरू में आदत पढ़ने में कुछ मशक की जरूरत पड़े, बार बार तवज्जो करना पड़ता है, वो सिलसिला टूटता जाता है और प्रैक्टिस करते करते वो सिलसिला जारी हो सकता है। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका, उससे कामिल तरीका ये है कि वो दूसरा तरीका तो बहुत अहम है, बल्कि प्रैक्टिकल तरीका तो वही है। अब उसके अलावा तीसरा तरीका ये है कि कुछ वक्त फारिग रख के भी जिक्र अज़कार के लिए बैठें, जिक्र के लिए वक्त को फारिग रखकर, यानी मतलब ये दूसरे काम करते हुए चलते फिरते जो पढ़े हैं वो तो अपनी जगह है, वो तो होना चाहिए, वो तो प्रैक्टिकल तरीका बहुत अच्छी चीज है। उसके अलावा भी अलग से दूसरे कामों को मौकूफ करके भी जिक्र में मशगूल रहें, तो ये भी इंतहाई काबिल तारीफ बात होगी। बल्कि इंसान की पैदाइश का मकसद यही है, जितने काम हम कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा है, वो जितने काम हम इसके ऊपर कर रहे हैं वो एडिशनल काम है। दो मखलूक़ात का अल्लाह ताला ने खास तौर पे जिक्र किया, इंसानों का और जिनों का, और इंसान और जिनों का जिक्र करके फरमाता है कि हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है।
यानी मतलब ये कि अब सब मखलूक़ात को इबादत ही के लिए पैदा किया, लेकिन दो मखलूक़ात का जिक्र यहाँ पर क्यों हुआ? वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्न और इंस का जिक्र यहाँ पर क्यों हो रहा है? खास तौर पर जिक्र जिन्न और इंस का जो जिक्र हो रहा है, उसकी एक वजह ये समझ में आती है कि दीगर मखलूक़ात कभी जिक्र से गाफिल होते ही नहीं, यानी उनका अलग से उनको बोलने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये दो मखलूक़ात ऐसे हैं कि बार बार जिक्र से गाफिल होते रहते हैं, तो उनको याद दिलाया जा रहा है कि चूंकि तुम बार बार गाफिल होते रहते हो, इसलिए याद रखो कि तुमको इबादत के लिए पैदा किया गया। यही दो मखलूक़ात हैं वो गफलत बरतते हैं, गाफिल होते हैं। इन दो मखलूक़ात को छोड़कर कोई मखलूक ऐसी नहीं है कि जो ज़िक्र इलाही से गाफिल होती हो, चाहे कोई मखलूक हो। इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कुरान में है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान न करती हो। इरशाद होता है वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। इरशाद होता है कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहह, ज़मीन व आसमान में जितनी चीज़ें हैं उनमें से हर एक को उसकी नमाज का तरीका भी मालूम है, उसकी तस्बीह का तरीका भी मालूम है। ये अलग बात है तुमको नहीं मालूम है। तो बोलने का मतलब है कि फरिश्ते तो कभी गफलत बरतते नहीं, फरिश्ते कभी गफलत नहीं बरतते, और दीगर मखलूक़ात भी कभी गफलत नहीं बरतती। लेकिन इंसान और जिन, ये दो मखलूक़ात, पूरे मखलूक़ात में से सिर्फ दो मखलूक़ात ऐसे हैं कि जो ज़िक्र इलाही से गफलत बरतते हैं और जिनकी ज़िंदगी में गफलत आती है। उसकी वजह यह है कि रब्बुल आलमीन ने इन दो मखलूक़ात को इस तरह पैदा किया कि उनको अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए दुनिया में भेजा। इन दो मखलूक़ात, इंसानों को और जिनों को, उनके लिए, उनके अलावा दीगर मखलूक़ात के लिए ना जन्नत है ना जहन्नम है। इन दो मखलूक़ात को, इंसानों को और जिनों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इम्तिहान के लिए दुनिया में भेजा। एक इंसान दूसरे जिन, तो खास तौर पर उनका जिक्र किया। अब चूंकि इनको इम्तिहान के लिए भेजा गया है, तो इम्तिहान के लिए चूंकि वो दुनिया में आए हैं, तो गफलत उनकी तारी होती है, लिहाजा बार बार वो गाफिल होते रहते हैं। अब अल्लाह ताला को कब याद किया जाए, जिक्र कब किया जाए, तो कुरान मजीद उसका तरीका बताता है कब करना चाहिए जिक्र। हम कुरान मजीद से पूछते हैं कब करना चाहिए, तो कुरान फरमाता है वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता, जब भी तू भूल जाए उसी वक्त फिर तू जिक्र करना शुरू कर दे। कब किया जाए? सुबह के 10 बजे, शाम के 5:30 बजे, ऐसा नहीं, राउंड ऑफ द क्लॉक 24 आवर्स में जब भी भूल याद आया कि अरे मैं भूल गया, उसी वक्त शुरू कर दे। वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता, तो जिक्र दवामी इस्लाम में मतलब है। इस्लाम में ये बात पसंदीदा है कि जिक्र दवामी हो, जिक्र दवामी तौर पर किया जाए। फ़ाज़िलान मोहतरम, अब यहाँ पर इन चंद गुज़ारिशात के साथ चंद अहादीस मुबारका पेश करके मैं अपने सिलसिले खिताब को तकमील की तरफ ले जा रहा हूँ। चूँकि हल्क़े जिक्र का आज से आगाज़ भी हो रहा है, इस हवाले से चंद अहादीस मुबारका जिक्र की फजीलत के हवाले से पेश करके मैं इस तरफ को तकमील की तरफ ले जा रहा हूँ। और यहाँ पर ये बात मैं याद दिलाता चलूँ कि जो जिक्र जहरी किया जाता है, जिक्र तो आदमी तन्हा भी कर सकता है, लेकिन जमा होकर जो जिक्र किया जाता है जिक्र जहरी, ये तरीक़ा हुज़ूर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने राइज फरमाया। आपसे पहले ऐसे बाकायदा सिस्टमेटिक अंदाज में ये काम इस तरह नहीं होता था। इसको इस तरह एक मुनज़्ज़म शक्ल देने वाली ज़ात गिरामी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला। फिर इसके बाद सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की पैरवी में दीगर सलासिल में भी जिक्र जहरी का रिवाज हुआ। अब वो नक्शबंदियों में जिक्र सिर्री है, वो सिलसिलों के अपने अपने तालीमात हैं, लेकिन सिलसिले क़ादरिया में जिक्र जहरी की गैर मामूली अहमियत है। और आपको मालूम है कि आज भी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह शरीफ में आज भी 5 नमाज़ों के बाद क्या होता है, तो 5 नमाज़ों के बाद जिक्र जहरी होता है। 5 नमाज़ों के बाद एक दिन में 5 मरतबा जिक्र जहरी होता है, लंबा नहीं, मुख्तसर सही। 100 मरतबा नहीं पढ़ते होंगे, 10-20 मरतबा पढ़ते होंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, और पढ़ते तो हैं। यानी एक ऐसा मुकाम है वो कि जहाँ 5 नमाज़ों के बाद जिक्र जहरी आज भी किया जाता है बगदाद शरीफ में। तो दर हकीकत इस तरीके को सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने जारी फरमाया, उसकी अपनी बरकतें हैं। तन्हा तो आदमी राउंड ऑफ द क्लॉक जिंदगी में उसको जिक्र तो करते ही रहना है, मगर जिक्र जहरी की अपनी बरकतें हैं। उन बरकतों में से एक बरकत ये भी होती है कि उसमें से अगर किसी एक का भी जिक्र अगर कबूल हो जाए, तो उसके वसीले से सबका जिक्र कबूल हो जाता है। और उसके दूसरी एक बरकत उसकी ये होती है कि इस तरह लोगों की तरगीब भी होती है, जो अलग से बैठ के जो लोग वक्त नहीं निकालते हैं, वो लोग इस तरह वक्त निकालते हैं और कभी उसमें आके शामिल हो जाते हैं। जिनको अलग से बैठने की आदत नहीं होती, वो लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं, तो उनको भी मौका मिल जाता है। उसका एक फायदा उसका ये भी होता है। और तीसरा फायदा ये है कि उसमें ख्याल इधर उधर नहीं भटकता। आदमी जब अकेले बैठता है तो ख्याल इधर उधर ज्यादा मुंतशिर होता है। इस तरह जब लोग मिलकर बैठते हैं तो चूंकि एक महफिल का अंदाज हो जाता है, तो ख्याल भी इधर उधर नहीं भटकता, और उसके कई फवाइद, कई बरकत है। और जो लोग सिलसिले क़ादरिया से वाबस्ता हैं, उन लोगों के लिए तो उसकी गैर मामूली अहमियत है, उनको तो उसकी बड़ी
पाबंदी करनी चाहिए। जिक्र की फजीलत के हवाले से जो गुफ्तगू अब तक की हुई, इसका खुलासा निकल ये निकला कि इस्लाम में ज़बानी जो इबादतें की जाती हैं, माली इबादतों को छोड़ के जो इबादतें की जाती हैं, अब यहाँ पर हज का जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया कि उसमें माल खर्च होता है, ज़कात की बात नहीं निकली क्योंकि उसमें माल खर्च होता है, और रोजे का भी खास तौर पर हमने तज़किरा इस वक्त यहाँ पर इसलिए नहीं किया कि उसमें ज़बान से कुछ पढ़ने के बजाय सिर्फ वो जिस्मानी इबादत है। ज़बान से की जाने वाली इबादतों के हवाले से हमारी गुफ्तगू है आज की, जो ज़बान से जो इबादतें की जाती हैं उन इबादतों के हवाले से गुफ्तगू है। उन इबादतों में, लिसानी इबादतों में सबसे अव्वल इबादत नमाज है। नमाजों में फर्ज नमाज सबसे अव्वल है, उसके बाद फिर उसके बाद का मरतबा नफिल नमाजों का है। अगर कोई फर्ज नमाज पढ़कर 1000 रकतें भी पढ़ता है तो उसको ज्यादा फायदा नहीं। अगर कोई 2 रकत नफिल भी नहीं पढ़ा लेकिन फराइज अगर पाबंदी से पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह फायदा नहीं, क्योंकि उसकी गैर मामूली अहमियत। तो पहला मरतबा तो नमाजों का है सबसे पहले, और दूसरा मरतबा है तिलावत कुरान मजीद का, दूसरा मरतबा। उसके बाद तीसरा मरतबा है दीगर जिक्र अज़कार का, और उन जिक्र अज़कार की बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। उनमें खास तौर पे सिलसिले क़ादरी आलिया के अज़कार में खास तौर पे 3 अज़कार सबसे बढ़कर अहमियत के हामिल हैं। एक तो सबसे पहले है ला इलाहा इल्लल्लाह, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह। उसकी फजीलत के हवाले से चंद हदीस मुबारक में पेश करने जा रहा हूँ। वो आप नहीं समझिए कि पूरे जिक्र का मरकज है, महवर है। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह अज़कार का मरकज है, महवर है। अज़कार का ही क्यों, मुझे आप कहने दीजिए कि पूरी कायनात का मरकज और महवर यही कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई पैगंबर ऐसा नहीं आया दुनिया में कि जिसने अपनी उम्मत से कलिमा ना पढ़ाया हो। हर पैगंबर ने दुनिया में आने के बाद जो सबसे पहली बात अपनी ज़बान से अदा की, पहला कलिमा जो अपनी उम्मत को पढ़ाया हो, यही कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। और उसके साथ मिला के अल्लाह ताला के नामों का जिक्र है बतौर खास इसमें ज़ात का, और फिर उसके बाद या हय्यु या क़य्यूम का, ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके साथ इसमें ज़ात और या हय्यु या क़य्यूम। उसके दूसरे नंबर पर दुरूद शरीफ, मतलब उसके साथ मिलाकर दुरूद शरीफ के बारे में तो उसको तो कोई नंबर नहीं लगा सकता। वो तो ऐसा जिक्र है कि बकिया जितनी इबादतें हैं उसी जिक्र के सदक़े में कबूल होती है। जितनी इबादतें, पूरी इबादतों को कबूल कराने वाली इबादत दुरूद शरीफ है। तो जैसा कि दुरूद शरीफ है, उसकी गैर मामूली अहमियत है। और तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि अस्तग़फिरुल्लाह है, कलिमा यानी मतलब ये कि विरद अस्तग़फिरुल्लाह है, उसकी भी गैर मामूली बरकतें हैं। अस्तग़फिरुल्लाह का विरद भी लाज़िमी है, ज़रूरी है। तब ये यहाँ तक की जो गुफ्तगू हुई, अब यहाँ पर मैं इस सिलसिले कलाम को ख़त्म करते करते चंद अहादीस मुबारका कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत के हवाले से पढ़ के इस गुफ्तगू को तकमील की तरफ ले जा रहा हूँ। चंद अहादीस मुबारका समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अफ़ज़लु ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लु दुआइ अल्हम्दुलिल्लाह। रवाहु तिर्मिज़ी। जामे तिर्मिज़ी में हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत मिलती है, कहते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़लु ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़कार में सबसे अफजल जिक्र कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। व अफ़ज़लु दुआइ अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआओं में सबसे अहम दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी ने नकल किया। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ख़ाला मूसा, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में एक मरतबा अर्ज़ किया या रब्बी अल्लिमनी शैअन अज़कुरुका व अदऊका बिह। ऐ परवरदिगार, मुझे ऐसी चीज सिखा दे कि जिस चीज के जरिए मैं तेरा जिक्र करूं, तुझे पुकारूं, तुझे याद करूं। ऐसी चीज मुझे सिखा जिसके जरिए मैं तेरा जिक्र करूं, तुझे पुकारूं, तुझे याद करूं। ऐसी मुझे कोई चीज सिखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाला या मूसा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मूसा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाला कुल्लु इबादिका यक़ूलूना हाज़ा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो आप तेरे पूरे बंदे पढ़ते हैं, ये तो मैं तो कोई अहम जिक्र तुझसे तलब कर रहा हूँ, कोई ऐसा जिक्र मुझे सिखा कि जिसके जरिए मैं तुझे याद करूँ, कुछ एक मेरे लिए कुछ खास जिक्र तू मुकर्रर फरमा, मैं ये चाहता हूँ। और तू कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का हुक्म दे रहा है, वो तो तेरे पूरे बंदे पढ़ते हैं। क़ाला कुल्लु इबादिका यक़ूलूना हाज़ा, तेरे पूरे बंदे यही पढ़ते हैं, तो इसमें मेरी क्या खुसूसियत हुई? तो अल्लाह ताला की जानिब से जवाब आया क़ाला या मूसा
لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لم بهن لا إله إلا الله. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میرے علاوہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو اگر ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، ساتوں آسمان ساتوں زمین مطلب پوری کائنات کو ترازو کے ایک پلے میں اگر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں اگر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو جس پلے میں لا الہ الا اللہ رکھا گیا وہی پلہ وزن ہوگا، بھاری ہوگا، جھکے گا. پوری کائنات کو اگر ایک پلے میں رکھ دو تو اس کے مقابلے میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو اگر دوسرے پلے میں رکھا جائے تو وہی پلہ جھکے گا. امام حاکم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا. اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی جو کثرت کی جاتی ہے اس کا ایک انتہائی اہم ترین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے. درود شریف کی کثرت کرنے والوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے جو درود شریف کی کثرت کرتے ہیں. اور سب سے پہلے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت پاک کی شفاعت فرمائیں گے. شفاعت سب سے پہلے اہل بیت پاک کی ہوگی، اس کے بعد بقیہ لوگوں کی. پھر بقیہ لوگوں میں جو درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں ان کی شفاعت ہوگی، اور جو کلمہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے ہیں ان کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. چنانچہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، صحیح البخاری میں روایت ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. بخاری شریف میں روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت اس کو آپ کی شفاعت پانے والے زیادہ خوش نصیب کون ہیں؟ وہ کون زیادہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ ویسے تو سرکار کی شفاعت آپ کی سب امت کو نصیب ہوگی، مگر ان میں سے پہلے کس کو نصیب ہوگی، خاص طور پر کس کو نصیب ہوگی، کون زیادہ خوش نصیب ہوں گے شفاعت پانے کے حوالے سے؟ آپ کی شفاعت پانے کے حوالے سے زیادہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ یہ سوال حضرت ابو ہریرہ نے کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہمت افزائی فرمائی کہ حدیث سننے کا آپ کو بہت شوق ہے، اس کو یاد رکھنے کی آپ بڑی جستجو کرتے ہیں، تاریخی جملے درمیان میں آ رہے ہیں، وہ چھوڑ کے میں اس کے بعد کا جو جملہ پوری ٹائم کو عرض کر رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو اپنے قلب اور اپنے نفس کے اخلاص کے ساتھ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. عزیزان محترم، تو عرض کرنا یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، اور یہ افضل الذکر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق. اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب خاص طور پر کوئی ایک اہم ذکر سکھانے کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں درخواست کی تو آپ کو بھی جواب یہی آیا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کریں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور مطلب یہ تھا آپ کا، مطلب یہ ہے کہ اس کا انداز یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے سوال کا کہ مجھے تم نے کلیم اللہ بنایا، اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا، ایسی عظمت والی شان والی توریت مقدس کی جیسی کتاب مجھے عطا کی، ایسے بڑے بڑے معجزے مجھ سے ظاہر فرما رہا ہے، اور مجھے بھی تو وہی ذکر دے رہا ہے جو پورے مسلمان پڑھتے ہیں، تو پھر اس میں میری کیا خصوصیت رہی کہ آپ نے پوچھنا چاہا؟ تو جواب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بتایا گیا کہ اب یہاں کون عام ہے کون خاص ہے وہ بات نہیں ہے اے موسیٰ. اگر پوری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے وہی پلڑا جھکے گا. مطلب یہ باتیں بولنے بتانے کی حد تک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ بیان ہوا ختم ہوا یہیں پہ بات ختم ہوئی، بلکہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے آج پیش کی ہیں پریکٹیکل ان باتوں کو عمل میں لانے کے لیے ہیں وہ، یعنی مطلب یہ کہ اپنی زبان کو حرکت دینے کی عادت ڈالنی چاہیے. اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں؟ اس کی برکت یہ ہے کہ زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. انسانوں کو دنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، لیکن وہ عبادت سے غافل ہوتے رہتے ہیں. اب رہ گئی بات کہ ذکر کا وقت کب ہے، قرآن مجید نے فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھی تو بھول جائے
اسی وقت پھر ذکر کرنا شروع کر دو. کب کروں؟ تو جب بھی بھولنے کے بعد یاد آ جائے اسی وقت ذکر کرنا شروع کر دو. تو ذکر کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے اگر مشق کی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے معمور ہوگی، اور زندگی رحمتوں سے برکتوں سے پر ہو جائے گی. بطور خاص درود شریف کی بھی آپ عادت رکھیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر آپ پڑھتے رہیں گے بہت بڑا نمبر غیر محسوس طریقے سے ادا ہو جائے گا. الگ سے بیٹھ کر پڑھنا وہ ایک الگ کام ہے، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر پڑھتے رہیں گے تو غیر شعور، مطلب یہ کہ چلتے پھرتے دوسرے کام موقف کیے بغیر بہت بڑی تعداد میں ذکر کی کثرت ہو سکتی ہے، اور یہ شریعت مطالعہ میں بہت مقصود ہے. اور بطور خاص ہر اہم کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اگر عادت ڈالیں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اب اس کام کا ذمہ دار بندہ نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کام کا ذمہ دار بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو مداومت ذکر کی توفیق عطا فرمائے، کثرت ذکر کی برکتیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب نمازیں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو اپنے ذکر پاک کے انوار و برکات سے معمور فرما دے. وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا المصطفى ورسولنا المرتضى وحبیبنا المجتبى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.